Hello students, how are you? I hope you are good with your family. Today we are going to start the next unit, the naughty onion. Okay, the naughty onion. What do you mean by onion? What do you mean by onion? Onion is a vegetable. Onion is a vegetable, which means ಈರುಳ್ಳಿ. ಆನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ. Okay. From this vegetable, what does your mothers prepare? ಅಂದರೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹುತ್ತಪ್ಪ, ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡ ಇತ್ಯಾದಿ. ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಬಜ್ಜಿ? ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಕಾಂದ ಬಜ್ಜಿ? ಯಸ್. ಓಕೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ನಾಟಿ? ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ನಾಟಿ? It means causing trouble or disobedient. It means ತುಂಟತನ ಅಥವಾ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡುವ. ಅಂದರೆ ಕಾಸಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರ್ಥ. ಓಕೆ. Does naughty onion means? The naughty onion means? Does naughty onion means? ಅಂದರೆ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹೌದಲ್ವಾ? Children, the lesson is very interesting. I will read the lesson now and you are listen to me. And video book open, moving your finger and those words that I read. Before starting to read the lesson, I wanted to you learn how to pronunciation the word O-N-I-O-N. We have pronunciation this word as onion. How should be pronunciation, children? Onion. Okay. Now we will start to understand the lesson. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೀಟಲೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೋಪು ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಗೋಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ. ಗೋ ವೆಂಟ್ ಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು V2. ಅದರ V1 ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೋ. ಗೋಪು ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಗೋಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಗೋಪು ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. Who is going to market? Gopu is going to market. Okay. He bought a kilo of onions from the vegetable seller. ಅವನು ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವನ ಕಡೆಯಿಂದ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರ ಹತ್ತಿರ ಅವನು 1 kg ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. Some were big, some were small, some were really tiny. Some were pink, some were red and some were almost white. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, he bought a kilo of onions from the vegetable seller. What did he bring from vegetable seller? What did he bring from a vegetable seller? A kilo of onions. Okay. Some were big. Some were big. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಕೆಲವು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದವು. ಸಮ್ ವೇರ್ ರಿಯಲಿ ಟೈನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಟೈನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಎಂದರ್ಥ. ಹೌ ಆರ್ ದ ಆನಿಯನ್ಸ್? Children, how are the onions? Some were big, some were small and some were tiny. And some were pink. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದವು. Some were pink. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನು some were red
ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಟ್. ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದವು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ, ಹಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್ಸ್? Tell me children, what were the colors of onions? Some were red, some were pink, and some were almost white. Okay. He put them in a large paper pocket and kept them in a corner on the floor. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಗೋಪು? ಆ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟದಲ್ಲಿ ಆ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಪು ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೋಮ್ ಆನಿಯನ್ಸ್? He put them in a large or big paper pocket and kept them in a corner on the floor. Okay. See next paragraph. He was very tired, knowing that nobody was at home. We went to the living room, sat on a sofa, switched on the air conditioner, and soon fell asleep. Children, after coming back from market, after shopping, we will be very much tired, right? Yes, right. In the same way, Gopu also was very tired. ಅಂದರೆ ಗೋಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ದಣಿವು ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ಆಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ he went to the living room, sat on a sofa, switched on the air conditioner and soon fell asleep. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು AC-ಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರ. ಆ AC-ಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. There was one naughty pink onion in the pocket. There was one naughty pink onion in the pocket. ಆ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು, ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. He told the other onions to jump out of the pocket. He told the other onions to jump out of the pocket. ಆ ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಂಥ ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಏನು ಹೇಳಿತು ಅಂದರೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಜಿಗಿರಿ, ಟು ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಕೆಟ್. ಆ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಜಿಗಿರಿ, ಹಾರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಪೋರ್ಡ್. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಪೋರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಕಪೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆಮಾರು, ಕಪಾಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅ ಕಾರ್ನರ್. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅ ಕಾರ್ನರ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹಿಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ, ಆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕಸಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. ಓ ದೇ ವೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. ದ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಸೂನ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಗೋಪು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್.
ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಗೋಪು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಿ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. He saw the empty paper pocket. ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. He saw the empty paper pocket. The word empty means ಖಾಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, oh dear, where have all the onions gone? Oh dear, where have all the onions gone? cried ಗೋಪು. ಗೋಪು ಅಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. Where have all the onions gone? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಅಂತ ಆತ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. He looked everywhere but he couldn't find them. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮಕ್ಕಳೀಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತರಿಂದ ಗೋಪುಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಹಿಯರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆ ಧ್ವನಿ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಧ್ವನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಗೋಪು, I am here, find me. ಗೋಪು, I am here, find me. Students, who told this sentence? The naughty onion. To whom? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿತು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೋಪು, I am here, find me. Who told this sentence? The naughty onion. To whom? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿತು? ಗೋಪು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಗೋಪು, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಡುಹಿಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಪಾಟ್. ಆ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅವನು ಒಳಗಡೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಂಕ್ ಆನಿಯನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಈರುಳ್ಳಿ ಆ ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್? ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್? ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಟ್. ಆ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೂನ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ಡ್ ಅದರ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ದ ಓವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಿಚನ್. ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಪು ಟುಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆನಿಯನ್ಸ್. ಗೋಪು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಲೇಟ್. ಆ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಟಿ ಆನಿಯನ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಡವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್. You are naughty next should not call problem for anyone. Children, you should help your family members and friends. You can water plants, you can help your mother organizing your own clothes, books and toys, etc. You can good habits like reading storybook and narrating those stories to your grandparents or parents or to your sisters and brothers. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಓದಿ ಇದನ್ನು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ.